ఈయన రిటైర్డ్ డిఆర్డిఓ ఆఫీసర్. భార్య పిల్లలు అంతా అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు. ఈయన హైదరాబాద్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటున్నాడు. అక్కడికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చిందో మీరే చూడండి. నా పేరు శాంతి. కొంచెం మీతో మాట్లాడాలి. చెప్పండి సార్, నేను కళాంజలి కల్చరల్ అకాడమీ నుంచి వస్తున్నాను సార్. సార్, మీరు డిఆర్డిఓలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు కదా? ಹೌದಮ್ಮ, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. సార్, మీరు అబ్దుల్ కలాంతో కూడా పనిచేశారంట కదా? ಹೌದಮ್ಮ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ఇలాంటి పెద్దలు కలవడం అదృష్టం సార్. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು? సార్, మేము చాలా మందికి అవార్డ్స్ ఇచ్చాం సార్. ఈసారి మీ పేరుతో అవార్డు ఇవ్వం. ರಂಗ, ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ఏం సార్? ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ. ఏంటి సార్ అలా చూస్తున్నారు? ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮುದ್ದಾಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೇನು ವಿವರ ಕೊಡಿ, ಮಾಡೋಣ. సార్, ఏమవుతుంది సార్? 5 లక్షలతో బ్రహ్మాండంగా ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ಆಯ್ತು ಶಾಂತಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಏನು 10 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరేమనుకోకపోతే ఫ్యామిలీ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಮ್ಮ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇದೆ. అయ్యో, ఈ వయసులో దూరం అయితే ఫ్యామిలీ చాలా కష్టం సార్. ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. సార్, మీరేం అనుకోనండి. ಹೇಳು ಶಾಂತಿ. సార్, ఎందుకో మాకు ఈ పరిస్థితి చూశాక ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ನನ್ಗೆ? సార్, మీ ఫ్యామిలీ లేని లోటు నేను తీరుస్తాను సార్. ಹೌದು, ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ఏది అడిగితే అది. ಹೌದು, ನೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು? సార్, నాకు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు. ఒక్కదాన్ని హాస్టల్లో ఉన్నాను. అదేదో మీ ఇంట్లోనే ఉంటే ఒక్కదాన్నే ఉన్నా కదా, ఇప్పుడు హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా సార్. ఓ, గుడ్ గర్ల్, గుడ్ గర్ల్. ರಂಗ, ಬಾಯಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಹೋಗು. ಹಲೋ. ಹಾ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಹಾ, ಹೇಳು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ.
ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಸರಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಇರೋದು ಸರ್ ಬೇಡವಾ? ಹಾ, ನನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರು అల్లే ఇరు. శ్రీను డాక్యుమెంట్ రెడీ చేసావా? ఆ ముసలోడు మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు సైన్ చేయిస్తాను. మనం ఫోనేనా వద్దనంటే ఏం తినలేదు. Acho chango ఈ కಡೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು? నీకోసం వచ్చాను, నీకోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. ಶಾಂತಿ, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು? అమ్మాయి ఎవరు? ಅಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ್ದೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. చాలా రోజుల తర్వాత చెప్తారా? ఇది ఏమి కొత్తగా లేదు, వేరే వేరే దానంతా పెట్టుకోవాలి చూసేవాళ్ళేమో. ಆಕೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಕೆ ಯಾವ್ದು ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆನ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. అవునా? రామరాజ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ 40 నీ మనసులో ఏముందని నేను తెలుసుకోలేదు. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕೆ ನಂಗೇನ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯಕ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಕೆಗೂ ಆಶ್ರಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆನು ಏನೋ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ತಪ್ಪೇನು? చూడు రామరాజ్, ఆమె చిన్నపిల్ల కాదు, మీ ఫ్యామిలీ అమెరికాలో ఉంది, ఆమె మీ ఇంట్లో ఉంది, నేనేమి అనుకోవాలి? ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగుతుంది, కానీ ప్రపంచం మొత్తం దాన్ని చూస్తుంది. అలా ఉంది నీ పరిస్థితి. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀಯಾ? నీ గుండెల పైన చేయ చెప్పు, ఈ రిలేషన్ కరెక్టేనా? చూడు రామరాజ్, తాట చెట్టు కింద కూర్చొని పాలు తాగితేను ప్రపంచం చూసే ప్రపంచం కళ్ళు తాగుతున్నారు. ఆ అమ్మాయి గురించి నీకు పూర్తిగా తెలుసా? తెలియదు. ఆయనేమో ఒక పెద్ద ఫ్రాడ్. డబ్బు ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి హనీ ట్రాప్ చేసే ఒక లేడీ. ಹೌದಾ? ఆమె పైన చాలా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. నేను టయానికి వచ్చింది కాబట్టి సరిపోయింది, లేకుంటే నువ్వు హనీ ట్రాప్ లో ఇరుక్కుని. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ? అవును, అమ్మాయికి ఫైనాన్షియల్ గా ఏమైనా హెల్ప్ చేసావా? ಆಕೆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಅಂತೇಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఆగు, ఇక్కడికి ఆఫ్ చేసి. ఆమె చేసిన ప్లాన్ ఏంటి తెలిసిన? నీ ప్రాపర్టీని అంతా ఆమె పేరుతో రాసుకోవడానికి ఒక ప్లాన్ చేసింది. ಅದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ఆమె పిలు. ಶಾಂತಿ ಕಮಿಂಗ್.
మల్లిక ఎలా ఉండవు? మల్లిక ఎవరండి? నీ అసలు పేరు మల్లిక. ఇక్కడ నువ్వు శాంతి అని పెట్టుకున్నావు. నా దగ్గర నీ నాటకాలు ఆడుకో. చూడు, ఈయన చాలా పెద్ద మనిషి. ఈయనకి భార్య ఉంది, కొడుకులు ఉన్నారు, మనవరాళ్ళు. నిన్న ట్రాప్ చేసి ఆస్తిని రాయించుకోవడానికి డాక్యుమెంట్స్ అంతా రెడీ చేసుకున్నావు. ಶಾಂತಿ ನೀನ್ ಇಂಥ ಫ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾ, ನನ್ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ತೆ ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. బీ వేర్ ఆఫ్ హనీ ట్రాప్. నీ మీద నాకు ఇదయ్యో అందం నే దాచలేను. మావేళ్ళ తోటకాడ పండిస్తే, మరమల్ల తోటకాడ పువ్విస్తే, ఎలిగేస్తే కాలికేసి, కాలికేస్తే ఎలిగేసి, కోడి కూసి వేళ దాకా ఎదురు చూసా. గోంగూర తోటకాడ కాపు కాస